дар дунё наздик ба 8 миллиард нафар зиндагӣ мекунад ва табиист ки шароити ҳар як нафар, ҳолаташ, кораш, муҳиташ, фарҳанг, урфу одатҳои мо аз якдигар фарқ мекунад. Завқи инсонҳо аз якдигар фарқ мекунад. Вале дар дунё ҳамаи мо инсонҳоро ду чиз ба ҳам пайваст мекунад: муҳаббат ва мусиқӣ. Ва дӯстони иззатманд, моро низ мусиқӣ бо шумо ин маротиба пайваст кард. Меҳмон дар фазои мусиқӣ ба хонадонатон шудем бо барномаи Хотираҳо ва ин барнома тасмим гирифтем ки ҳамон мусиқиҳоеро иҷро кунем ки шӯҳрати ҷаҳонӣ доранд ва дар меҳмонии имрӯзаи барномаи мо қарор доранд ду нафар аз навозандаҳои хеле ҷавон ки миёни ҳамсолонашон аллакай маъруфият доранд. Инҳо ҳам бошанд Бахтиёр Аксакалов ва Фаридун Алиев. Хуш омадед ба барнома. Ташаккури зиёд. гумон мекунам барномаи имрӯза як каме фарқкунанда хоҳад буд, чаро ки дар барномаҳои қаблӣ мо аксаран таронаҳоро бозхонӣ мекардем, овозхонҳо иҷро мекарданд ва имрӯз тасмим гирифтем ки бештар навозандагӣ бикунем. биёед сараввал дар бораи худатон як каме маълумот медиҳем барои тамошобинон. Ман Бахтиёр Аксакалов дар шаҳри Қурғонтепа зиндагӣ мекунам. Баъди хатми мактаб ҳамин гитараро аз худ кардам. Баъд аз ин ҳамин хел то ҳозир кор карда истодам. Гитараро барои шумо навозишашро ягон нафар нишон дод, чаро ки аксари ҷавонон худашон меомӯзанд ба воситаи интернет, нотаҳоро аз худ мекунанд. Шумо чӣ гуна аз худ? Бародари ман санъаткор ҳастанд, гурӯҳи худро доштанд. Бале, устоди ман бародарам аст, Хуршед Аксакалов. ва шумо гуфтед ки вақте ки дар мактаб таҳсил мекардед, аз ин ҷо бармеояд ки феълан дар кадом донишгоҳи ман баъди хатми мактаб гитараро хубтар аз худ кардам. То ҳол ки мактаб мехондам, на он қадар бо сар кор бо гитара доштам. феълан дар куҷое таҳсил мекунед? Амин сол соли охирини консерватория ҳаст ки ман хатм кардам. То ҳол дар оҷо мехондам, тӯли 5 сол хондам дар оҷо, хатм кардам. баъд аз он ман дар раисоти фарҳанг шаҳри душанбе кор мекунам. ва то ҷое ки мо медонем, қабл аз ин барнома шумо имтиҳони охиринатонро супоридед. Бале, табрик мекунем. Ва дӯстатон Фаридун низ ҳамроҳи шумо навозандагӣ мекунед? Бале, мо бо Фаридунҷон рост гап аз хурдӣ якҷоя будем. Мегуфтам ку он қадар сар кор надоштем бо гитар, ҳамсинф ҳастем. баъд аз ки хати мактабро буд кардем, бо Фаридун ҳардумон маслиҳат кардем, як гурӯҳи худро ҳуй кардем. Ҷавонон. Бале. Гурӯҳи мо гурӯҳи Эдар буд. Номе ки бародарам гурӯҳи худшон доштанд, номи гурӯҳашон Эдар буд. Ҳамон гурӯҳро мо гирифта пеш бурдем. Ҷавононро ҷамъ кардем, як ансамбл кардем. Ансамбли гитарнавозон Эдар. Эдар яъне Эдар ин маънояш ки бо калимаи русӣ здесь на этом месте, бо тоҷикӣ мо дар инҷо. Мо инҷо. Хеле хуб. Ва чанд нафар ҳастин дар аъзои гурӯҳатон? Айни ҳол мо рости гап бисёр будем. Хай баъзеашон бо аз пайи кори худашон Москва рафтан, хонданӣ, ҳар ҷо рафтам. Барои таҳсил. Бале. ҳозир мо ҳардумон боз ду нафарем. Бале. барои ман хеле аҷиб аст ки шумо на танҳо таронаҳои тоҷикиро иҷро мекунед, ҳамчунин масалан оҳангҳоеро ки нуфузи ҷаҳонӣ доранд ва бубинед ки оҳангҳое ки дар замони ҳозир не, дар гузашта масалан як замон хеле маъруф буданд ва ҳамин оҳангҳоро низ мусиқанавозони касбӣ иҷро мекунанд дар саҳнаҳои хеле бузург. Масалан оҳанге ки айни ҳол иҷро кардед, оҳанги хориҷӣ буд, оҳанги аргентинӣ, бале, хато накунам агар, оҳанг аз Пако де Лусия, бале, яке аз машҳуртарин гитаристони дунё мебошад. ва чаро интихоб кардед ҳамин мусиқиро ва дар бораи худи ҳамин оҳангсоз, дар бораи ҳамин мусиқанавоз чӣ медонед? Аввалин гурӯҳе ки аз худ мекардам гурӯҳи Металлика буд. Як рок гурӯҳ буд. Ӯро ки дидам, боз дар давоми ҳамон гитаристот якчанд наворҳои нав мебароянд дар интернет. тамошо карда истодам ки як гитаристро дидам бо номи Пако де Лусия, номи худаш аслияш Франсиско Санчес Гомес мегӯяндш. Пако де Лусия ин псевдоним мегӯянд. Номи саҳнавиаш, бале, Пако де Лусия. ҳамонро дидам, рости гап ман шавқ бисёр пайдо кардам, чунки ман намедонистам ки дар ҷаҳон машҳуртар буд Пако де Лусия. Бисёр тамошо мекардам,
چخیل بازی میکرد با همین انگشتان اما رو دیدم شوق من زیادتر شد تا حال موسیقی او را مینوازم کمبیری من است مثلا بسیار تماشا میکنم همچون استاد میشمارم همین شخصیت بزرگ در سالهای 60 70 معروفیت خاص داشتن با سفرهای هنری میبر آمدن و هنگامی که شما مثلا اجرا میکنید آهنگهای او را مردم چگونه قبول میکنند در کجاها اجرا میکنید آهنگهایش اولین باری که ما با گروه خود در شهر دوشنبه آمدیم نواختیم در برنامه پروین همین چیز رو خوب قبول کردم به نظر من همین فکر کردم نمیدونستم که چقدر قبول میکنم مردم اولین باری که ما نواختیم باید امور میو جیپسی کینگز میگویم بعد از او در درونی همونها موسیقی قلبندی کشوری جورایف رو با طور اسپانی پاپوری کردیم بله ما امور رو تریو پاپوری کردیم نواختیم که مردم خوب قبول کردن همین طرز اسپانی رو یعنی شما موسیقی های اسپانی رو با تاجیکی با هم توأم کردید و اجرا کردید چگونه بود یک قسمش رو میتوانید اجرا کرده برای من خیلی عجیب است مثلا یک موسیقی صرف تاجیکی با یک موسیقی ارژنتینی چگونه با هم توأم میشود ما در اونجا تریو نواخته بودیم باز با فریدون جان مینوازیم یعنی 3 نفر نواخته بودید امکان است که 2 نفر همین بله تشکر خیلی زیبا بود خیلی تاثیرناک بود احسن میگم خیلی یک ایده زیبا بود از کجا پیدا شد همین ایده که مثلا یک موسیقی برای ما یک کمی بگونه رو با تاجیکی توأم کنید ببینید که چگونه زیبا برآمد کی پیشنهاد کرد یا خودتون فکر کردید من راست گپ وقتی که در خونه نشسته بودم با همراه پدرم تماشا کردیم تلویزیون رو یکی همین موسیقی رو پدرم دید گفت که پدر نمیدونست که من بسیار موسیقی اسپانی مینواختم مصلحت دادن که بله گفتن که امین اگر تونی گفت امین باید کشوری جورایف رو حضور مقدمت رو آمیخته با طرز اسپانی یک نوآوری کن برآمد کن در برنامه پروین بعد محکم میکردم در خونه خودم رو 8 ساعت 5 ساعت رو مشق میکردم هم موسیقی اسپانی رو با همین میخواستم که یک چیز نو شود ببین که در همین موسیقی مثلا یک خاراکتری تاجیکی دادی موسیقی تاجیکی دادی احساس کردی که به دل نزدیکتر شد بله اولی موسیقی که ما سر میشه از این سر نمیشه مثلا غیر از برنامه پریم در دیگر برنامه جاز فستیوال شده بود 2017 استاد جسور خالی ما رو پیشنهاد کردن ما با گروه خود باز این موسیقی حضور مقدمت رو خواستیم جاز کنیم ده امیر رو با طرز نوتر بود دیگر خیلی کنیم در اونجا از استرالیا از امریکا از ایتالیا در کنسرواتوری ملی در اونجا آدمای بسیار بودن ما در بین او شروع میکردیم همین موسیقی من میدونم از 22 کشور بود یا خطا میکنم با فکرم همین خیلی است بله در اونجا ما همین موسیقی حضور مقدمت گفتن برآمد کنید باز در اونجا نواختیم که در اونجا غالب گشتیم صاحب دیپلم گردیدیم
аз суханҳоятон бармеояд ки дар фестивалҳо, дар чорабиниҳо, дар озмунҳо хеле зиёд ширкат мекунед. бале. Таҷриба ҳам гирифтед. бале, бале. ва аз мусиқиҳои тоҷикӣ гуфтем, ман мехоҳам ки ҳамин оҳанг, ҳамин таронаи зебо, қалабандиро сирф тоҷикиашро барои тамошобинон биёед иҷро мекунем. Тоҷикиашро? бале. Малеш. Ташаккур. дар мавриди ҳамин тарона зиёд гуфтем. Гуфтед ки бо мусиқии испанӣ ҳамроҳаш кардед. Дар фестивалҳо бо ҳамин тарона баромад кардед ва мардум гуфтед пазирои хуб карданд. Ва гуфтед ки падаратон пешниҳод кард ҳамин оҳангро, ки ба воситаи ҳамин оҳанг баромад кун. Ба худи шумо чӣ гуна эҳсос медиҳад? Гумон мекунам як таъсир, як ҷозибаи махсус дошт, ки масалан интихоб кардед, ку гирифтед, ки масалан падаратон пешниҳод кард, вале шумо интихобатонро кардед. Рости гап ман намедонистам худам ки ба ҳамин оҳанг қабул мекунам. Падарам ба ман ҳаминро пешниҳод кардан. То ҳол манам хеле корро бисёр мекунам. ҳамин мусиқаи тоҷикиро мегирам. Хеле иқдоми хуб. Бисёр кардам. Айни ҳолам карда истодам албоми 2021 бо таври инструментал тоҷикӣ ва испонӣ мебарояд ҳамин сол албоми ман. Оҳангҳои киро аст тоҷикӣ? Оҳангҳои авторски аз худам аст. Аз худатон? Кадагиам ду қисм албом карда истодам, мусиқаи худи худам мебарояд. Масалан ай устодон пайдои пешинаро, аммо гӯш мекунам, бале. Ягон чизи дар дасти ман шумо гитара дидесед ки ин худаш инструменти испонӣ аст. Инро ҳамун Пако де Луисае ки шумо гуфтем, дар бораи гап задем. Аввалин боре ки ман дар дасти Пако де Луисае гитараро дидам, гитараи классикӣ мебошад. Ин гитараи классикӣ аст. Бинед ман дар ангушонам бо нохуниро
бозӣ мекунам. Гитара ҳаст ду хел. Гитараи акустикӣ аст, гитараи классикӣ аст. Хуб. Ин гитаре шумо дида истодаед, ман фикр мекардам ки бо ин гитар фақат мусиқиҳои испанӣ мешавад навохта. Дар фикрам набуд ки тоҷикиро бояд ман ба ин мумкин аст ки тамоми мусиқиро навозӣ. Фикри ман буд фақат ба идои испанӣ аз худ кунам. Баъд ки падарам гуфт ки метавонӣ ки мусиқиҳои тоҷикиро, испаниро омехта карда. خیلی خوب. من گمان میکنم یک اقدام خیلی خوبی است که تو کنون من ندیدم. شما گفتید که در آزمون ها خیلی زیاد اشتراک میکردید و یکی از آزمونی که در تاجیکستان محبوبیت خاصه دارد این هم باشد آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من. شما کی اشتراک کردید و در کدام نامیناسیون اشتراک کردید؟ در نامیناسیون نوازندگی استرادی برآمد کردیم، در اونجا غالب گشتیم. سال گذشته؟ بله، سال گذشته برآمد کردیم. کدام موسیقی ها رو اجرا کردید؟ موسیقی باز گفتم که در اونجا هم همین موسیقی باز همون شکل. باز همون شکل در اونجا یک همین موسیقی اکشاری جورایف رو قلبندی رو نواختیم، پیشنهاد کردن که همین موسیقی رو نوازید. اکمون بعد باز موسیقی اسپانی رو نواختیم. من گمان میکنم که همین موسیقی برای شما یک فولی نک میداد است. شما هر کجا که رفتید همین ترانه شما خودتان اندیشه کردید که همین برای شما یک انرژی مخصوص میدهد یا نمیدونم چیزی دیگر باشد که در هر کجا قبول میکنید؟ بسیار چرابینایی که میرم این موسیقی رو از این موسیقی سر کنم. ما این موسیقی رو با طرز فینگر استایل میگویند، با زبان آمریکایی فینگر استایل. مثلا همون موسیقی رو ما میگیریم با گیتار، با یک تنها با هم انگشتان تنها با هم گیتار میتونیم که مثلا همین موسیقی رو نوازیم. اصلا این موسیقی که قلبندی که ما می‌نوازیم این رو باید انسامبل خود نوازم، باید با موسیقی‌ها نوازم، چون که گیتار اسباب کلاسیکی است، از 6 تار عبارت است. برای ما ممکن است که با گیتار این رو فینگر استایل کردن نواختن. مردم برای همون رو قبول کردن که بسیار مشکل است فینگر استایل نواختنش. مثلا همین پورچه‌ش اندیا کنیم، من هم سولو می‌نوازم، هم ریتم کوری 5-4 کس رو میکنم. مثلا که فینگر سلک معناش که همه انگشتان باز میکنم. باور کنید این قدر نازکی ها رو گفتید، من نمیدونم این چگونه نازکی است، خود شما میفهمید. من تنها صدا رو احساس میکنم که یک صدای شیرین میبراید، یک صدای فوران، یک صدای دلنشین که من گمان میکنم با مثل من صدها نفر تماشابین رو تسخیر میکنند قلبش رو. بازم اطراف همین آزمون حرف بزنیم، چرا که هر یک نفر از همین آزمون خاطره‌های خود رو دارند. بعضا نفر خاطره‌های عجیب دارند، بعضا نفران موفق شدند، بعضا نفران تجربه گرفتند، بعضی نفران دیگر مصلحت گرفتند، چرا که در همونجا استادان زیاد بودند که مثلا بها دادند به هنر اونها و بعضا مصلحت‌های دادند که اونها در طول فعالیتشان میتوانند به کار ببرند. و شما چگونه خاطره‌ها دارید از همین آزمون؟ وقتی آزمون سر شد من در استودیوم کار کرده شدم، در نوار میدیدم، در تلویزیون میدیدم آزمون میرفتن، نگاه میکردم آزمون خوب بود. بسیار جوانان در اونجا برآمد میکردن. من نمی‌دونستم چقدر در اونجا پیشنهاد کنم خودم رو. مثلا احساس میکردید که جوانان صاحب استعدادن؟ بله احساس میکردم. استاد عزت شریفی در اونجا سبب شد مرا در اونجا با استاد عزت شریفی کار میکنم در ریاست فرهنگ شهر شنبه. مرا اون کس در همین آزمون توصیه دادن، ایده خوب دادن، باید همینجا گفت برآمد کنی. باز با گروه خود گروه ما گفتم که بچه‌ها نبود قطعی ما. در عین حال که ما برآمد کردیم این دوستی من فریدون جان در خطای میخواند. یعنی شما خودتون نخواستید که تنها در اونجا برآمد کنید؟ بله من خواستم با گروه خود برآمد کنیم. رفتیم اشتراک کردیم در آزمون. از خود بسیار باور داشتیم چون که ما در بسیار چاره‌بینی‌ها برآمد میکردیم. موسیقی که ما مینوازیم بسیار مشکل است. ما اولین توری همین برنامه تاجیکستان از این من در برآمد کردیم، خوشبختانه گذشتیم. بله و خیلی خوب. و اکنون که شما میگوید که موسیقی های رو اجرا میکنید که بیشتر موسیقی های اسپانی، موسیقی های ارژنتینی، موسیقی های غرب رو مثلا آمریکای جنوبی رو، اگر بگویم که یک موسیقی تاجیکی رو اجرا کنید کدام موسیقی رو اجرا میکنید؟ چرا موسیقی تاجیکی گفتم؟ چون به دل ما نزدیکتر است.
یک موسیقی هست که هر لحظه دوست می‌داریم که همین صدا رو بشنویم. یک موسیقی خیلی زیبا است. چی نقشه دارد؟ نقشه ها راستیگه بسیار هستند. من کمی وقت در کار است. من باید فکر کنم. در دیگر برنامه ها با میگویم. نقشه ها بسیار است. گفتید که یک موسیقی رو اجرا کردید با نام فرعون. بیاید در انتهای برنامه همین موسیقی رو اجرا کنیم.
تشکر خیلی زیبا بود. تشکر از آنی که آمدید همراه با هم بودیم و گمان میکنم یک محیط زیبا را در خاندان تماشابینان به میان آوردیم. دوستان عزتمند، ما امروز از موسیقی های غرب یاد آوردیم، از امریکا، از تاجیکستان. البته یعنی همین موسیقی است که مرزها رو بر هم میزند و ما نیز تا جای مرزها رو به هم زدیم. امروز به خاطر آوردیم موسیقی های ماندگار و موسیقی های که در سطح جهانی تا کنون هم مقام و منزلت خود را گم نکردند و امروز همراه ما بودند دو نفر از گیتارنوازان خیلی جوان که اکنون به فضای موسیقی تاجیکستان، با فضای موسیقی تاجیک با نگاه تازه وارد می شود و ما برای آنها موفقیت می خواهیم. خوش آمدید به برنامه‌مون و این برنامه خاطره ها بود. تا دیدار بعدی، خیر.